श्री गौर नित्यानंद प्रभु की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोले श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। तदीय श्री वार्षिक महामहोत्सव की जय। तत्प्रीत्यार्थे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की जय। मित्रापृष्टं कृष्णमास शिष्यमास श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी श्रील गुरु महाराज की जय। नित्राप्रविष्टं कृष्णमास शिष्यमास श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज की जय। नित्रापृष्टं कृष्णमास जगद्गुरु शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की। सोपार्थ शिला प्रभुपाद की जय। सोपार्थ शिला सचिनंदन गौर हरि की जय। भवन मंगल पवित्र कार्य हरि नाम संकीर्तन की जय। समाहत समस्त त्रिकर्णिपाद गण की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावने
पराशर पुंडरीक व्यासयंबरीक शुष्क शौनक भीष्मकताभ्या रुक्मांगदोद्धव विभीषण फल्गुनादीन् पुण्यानि मां परम भागवतां नमामि। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाख्यं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थजुगति शतभृतं ब्रह्मगोपालमवेशम्। राधा करावतित वल्लभ वल्लरेगे राधा पदंग विलसन मधुर स्थलेगे राधा जसम करमत खगावलेगे राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरमुकुट रत्न है दारु ब्रह्मन् घनश्याम प्रसिद्धो पुरुषोत्तम प्रफुल्ल पुंडरीकाख्यं लवणाब्धि तटामृतो कोटिकोदर मां पाहि नानाभोग पुरंदर। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। कस्मै जैन विभासितयमतुला ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणे जोगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत राताय कारुण्यतः तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं विशुद्धं विमलं सत्यं परं धीमहि। स्वसुखनिवृत्तचेत तद्विदस्तन्यभावा व्यजितरुचिरलीला कृष्णशारस्वदीयं व्यतनुत कृपया च तत्त्वदेवं पुराणं तमखिलवृजिरत्नं व्याससूनुं। वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे बोले श्रीमद्भागवत महापुराण सर्वादि परमाराध्यतम मध्य गुरुपाद पद्मश्री साक्षात् गौर कृपामूर्ति स्वरूप भगवतः कारुण्य घना विग्रह श्री गुरुदेव निद्रा प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्गोत्तर सदस्य श्रीमान शिष्य भक्ति वैभव गोस्वामी श्री गुरु महाराज श्री राधव चरण कमले अनंत कोटि शासन दंडोति नदी करितार कहितु कृपा के आकांक्षा करते तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्रा प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्गोत्तर सदस्य श्रीमान श्री वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी परम प्रिय किंकरी स्वरूपा राधा चरणैक परमनिष्ठ स्वरूप नित्या पृष्ठं विष्णुमास्य श्रीमास्य श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज श्री राधव चरण अखिल श्री चैतन्य मठ तथा गौड़िया मठे प्रतिष्ठित आचार्य ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय दशमाधस्तन स्वरूप जगत गुरु नित्या प्रविष्टं विष्णुपाद श्रीमास्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद श्री चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत विनती करिता रहती आकांक्षा करते थे तथा श्री रूपानुग गुरुवर्ग समुपस्थित वैष्णव मंचास्तिनस्त परम पूज्यपाद श्री नारायण महाराज जी तथा परम पूज्यपाद प्रद्युम्न महाराज जी मध्य सचिव परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी शिष्य भक्ति जीवनाचार्य महाराज जी समुपस्थित समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद सवार श्री चरण कमले यथायोग्य अभिवादन ज्ञापन करी আমরা আমাদের পরম সৌভাগ্য আমরা এই যে শ্রী রাধা বৃন্দাবন চন্দ্র বৃন্দাবন বিহারী তথা শ্রীমন মহাপ্রভু এই বার্ষিক তার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা उत्सव उपलक्षे तार प्रीतिर जन्य আমরা ग्रंथ सम्राट चक्रवर्ती भागवती कथा गत बछर থেকে আমরা प्रारंभ করেছি তার কৃপাতে পুনঃ এই 2024 মସିহাতে আমরা प्रारंभ করলাম বস্তুত सर्व वेदांत सार ही श्रीमद्भागवतम इष्यते कृष्ण द्वैपायन श्री व्यासदेव महाराज अनेक ग्रंथेर रचनार पर जे सर्व अवतार अवतारी स्वरूप जेरकम ब्रजनंदन श्रीकृष्ण तद्वती समस्त ग्रंथेर चक्रवर्ती सम्राट स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण যেরকম যদিষু মীন ইব জলচর যত প্রাণী আছে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে মীনাবতার और विहंगेषु हंस इव
বিহঙ্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন হংসাবতার, और पशुर मध्य श्री नृसिंह अवतार, और समस्त मनुष्यदेर मध्य सर्व अवतार अवतारी श्री कृष्ण अवतार। সেই মতন সর্বগ্রন্থেষু শ্রীমদ্ভাগবত চক্রবর্তী সম্রাট শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ জন্মাদর্শ শ্লোকের টিকাতে তিনি তার চক্রবর্তী সম্রাট বলে স্থাপনা করলেন। না যেরকম শ্রীমদ ভাগবতে সুত গোস্বামী সমস্ত অবতারের কথা বর্ণন করার পরে আবার এতে চাংশ কলাপংশ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ংকই সর্ব অবতারের অবতারী শ্রী ব্রজেন্দ্রনন্দন ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তার থেকে সমস্ত অবতার এসেছেন। সেই মতো সুত গোস্বামী শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণের উপসংহারতে তিনি সমস্ত পুরাণের শ্লোকাবলী বলে অন্ততগত ভাগবতের শ্লোকাবলীও বলে দিয়েছেন। শ্রীমদ ভাগবতম অষ্টাদশ শ্লোক সমন্বিতং দ্বাদশ স্কন্দ সংযুতং বলে লেখে আবার যে কি তত্র শ্রীমদ ভাগবতম গ্রন্থম মিশ্যতে বলে আবার যে কি সেই গ্রন্থের সমস্ত গ্রন্থের চক্রবর্তী সম্রাট স্বরূপ শ্রীমদ ভাগবতকে সুত গোস্বামী বললেন। যেই গ্রন্থকে আশ্রয় নিলে ওর কোন গ্রন্থের আবশ্যকতা নাই, তাই বললেন সর্ব বেদান্ত সারহি শ্রীমদ ভাগবতমিষ্যতে তদরসামৃত তৃপ্তস্য নান্যস্যাত্রতেহি ক্বচিৎ। বলে যারা এই কলিযুগের মধ্যে সুমেধাধন্য তারা এই গ্রন্থ চক্রবর্তী সম্রাট শ্রীমদ ভাগবতকে আশ্রয় নেওয়ার পরে ওর কোন গ্রন্থের আবশ্যকতা নাই। শ্রীজীব গোস্বামী পাদ তার ভক্তি সন্দর্ভতে বললেন পরম কারুণিক শাস্ত্রং শ্রীমদ ভাগবতম, পরম করুণাময় শাস্ত্র। কেননা তৎশৃণ্বন সুপঠন বিচারণ পরো ভক্ত্যা বিমুচ্য নর। और কিছু কলিযুগে সাধন করতে হবে না, কেবল ভাগবত কথা শুনুন, এই সংসার থেকে নিবৃত্তি হয়ে আপনি সোজা রাধা গোবিন্দের চরণেতে এই ভাগবত কথা পৌঁছাই দেবেন। কেননা ভগবানের আরাধনা যদি আমরা করি তো তার যে কি চরণ কমল পাবো কি না পাবো আমাদের সংশয় আছে। অচ্যুত প্রিয় সেই বিনয়, কিন্তু তিনি বলেছেন যদি ভাগবতের আশ্রয় নেন তাহলে তিনি হচ্ছেন কে না সমস্ত অবতারের অবতার। और इनार नाम হচ্ছেন যে কি যে পরম কারুণিক শ্রীমদ ভাগবতম যে হেতু অবতার তমাদি দেবম করুণানিধানম, করুণার সাগর। করুণার সাগর কেন বলা হয়েছে? যে মায়ামুগ্ধ জীবের নাই, যে মায়ামুগ্ধ জীব তিনি কৃষ্ণকে ভুলে গেছেন। যারা জীবের কৃপায় কইল বেদ পুরাণ, মায়ামুগ্ধ জীবের নাই কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান। আমরা কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দায় সংসারাদি দুঃখ। এই দিকে এই দুঃখালয়তে ভবে অস্তিন ক্লিশ্যমানানাং অবিদ্যা কাম কর্মভি। এই যে অবিদ্যাময় বিবিধ প্রকার কর্ম বাসনা নেই, এই যে আমরা এই যে কি সংসারে হাবুডুবু খাচ্ছি, কবি স্বর্গ উঠায় কবু নরক ডোবায়, দণ্ড যেন রাজা যেন নদীতে চোবায়, তদ্বৎ আমরা এই যে কি মায়াধীন হয়ে এই চেতনাশীল জীবাত্মা এই জড় স্বরূপা মায়ার অধীন হয়ে
আমরা কৃষ্ণ বলি এই জগৎকে অসত্যকে সত্য মনে করে একটা মহান মূর্খে পরিচয়টা দিয়ে আমরা কেবল ভ্রমণ করে দিচ্ছি। এই জন্য ব্যাসদেব বললেন আমি একটা আদিদেবকে প্রকট করাইছি, তমাদিদেবম করুণা নিধানম। করুণার নিধান স্বরূপ শ্রীমদ্ ভাগবতম। তমাল বর্ণম, যেরকম শ্যাম সুন্দরের যে বর্ণটা, সেই বর্ণ হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে। কেননা সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণই ভাগবত, অন্য কেউ নয়। তাই শ্রী সূত গোস্বামী বললেন না, কৃষ্ণ স্বধামে ভগত ধর্ম জ্ঞানাদি বিস্তহ। যখন ভগবান স্বধামে অপগত হলেন, তখন ধর্ম এবং জ্ঞানকে নিয়ে চলে গেলেন। তাহলে থাকলো কি না, অধর্ম অজ্ঞানকে ছেড়ে চলে গেলেন। কৃষ্ণ স্বধাম ভগত ধর্ম জ্ঞানাদি বিস্তহ কলো নষ্ট দৃশা মে স পুরাণ को अधुनोदित। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् जुगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। विशेष করে ব্যাসদেব বিচার করলেন এই যে কলিযুগ প্রাণীদের অত্যন্ত এরা সুমেধা, মেধাহীন, সুমেধা নয় কুমেধা, अल्पायुष और एरा विविध प्रकार मने संकल्प, विविध प्रकार रोगाग्रस्त এবং জীবনটা হচ্ছে আলস্যময় জীবন। আমাদের হরিভজন করার জন্য যদি বলে সেইটা হবে না, আর যদি ভোজ ভণ্ডারা করেন তাহলে খুব আনন্দ। এই জন্য বলেন যে ভোজনতে হুঁশিয়ার और ভোজন ভজনে আলসী। ভজনের কথা বলবেন, হ্যাঁ, ভজনতে আলসী, কিন্তু ভোজনের কথা বলবেন তখন হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। বলুন কি ভান্ডারা করতে হবে, লিস্টে এখন লিখে যায়। কেননা আমরা কলিজীব, তাই জন্য বললেন মন্দ সুমন্দ মতয়। আমরা জানি এই সংসার ভিতরে, এই জন্য ভগবান বলেছেন চারটা লোক ভগবানের শরণতে আসে না। চারটা লোক ভগবানের শরণেতে আসে না। কোথায় বলেছেন? হ্যাঁ, ভগবত গীতায় বলেছেন মায়া প্রভৃত জ্ঞান আসুরিং ভাবমাশ্রিতা। প্রথম কথাটা কি? যারা মায়ার দ্বারা, যাদের বুদ্ধি অপহৃত হয়ে গেছে, তারা ভগবানের শরণেতে আসে না। और যারা অত্যন্ত মূঢ়বুদ্ধি আসুর ভাবমাশ্রিত, তারা ভগবানের শরণেতে আসে না। এই জন্য এরকম মন্দ সুমন্দ এবং রোগাগ্রস্ত প্রাণীদের জন্য ভগবান শ্রী ব্যাসদেব যেরকম ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন কি হলো না, কৃষ্ণ রূপী সূর্য অস্তাচল চলে গেলেন। তাহলে কি সূর্য ভগবান আকাশে নাই? যেরকম পশ্চিমের দিশাতে সূর্য অস্তাচল চলে গেছেন, তাহলে কি আপনারা বলবেন যে কি সূর্য ভগবান ভুবন ভাস্কর আকাশে নাই? বলবেন? বলে ভারতবাসীদের জন্য তার যে দৃষ্টির অন্তরালেতে ভুবন ভাস্করকে দর্শন করতে পারছেন না, তা বলে আকাশে সূর্য না আছে। আমাদের যে কি দর্শনের অন্তরাল হয়ে গেছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশবাসীরা সেই আকাশেতে সূর্য ভগবানকে দর্শন করছেন। সূর্যস্য প্রতিভাতি সূর্যমেবহি। যেরকম সূর্য অস্তাচলে গেছেন, আবার প্রাত হলে সেই সূর্যই উদয় হয়, অন্য সূর্য উদয় হয় না। তদ্বৎহি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তমাল বর্ণ স্বরূপ তিনি যখন অস্তাচলে চলে গেছেন, আবার
কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যাতে গ্রন্থ সম্রাট শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ রূপে সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ जी की আবার আবির্ভাব হলেন। বলে শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ কি কেন না পদ্ম পুরাণ বলে গেছেন कि पादो जदियो प्रथमा द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो जदो नाभि तथा पंचमये वसतो भुजान्तरन्नो जुगलं कंठस्तु राजन नवमाचदेव मुखारविन्दं दशमा एकादश जसललाट भाति शिरोपिते द्वादश एव भाति। ग्रंथ सम्राट श्रीमद भागवत महापुराणेर प्रथम स्कंद एवं द्वितीय स्कंद हच्छे श्री ब्रजेंद्र नंदन श्रीकृष्णेर दुईटा चरण। श्री ब्रजेंद्रनंदन श्रीकृष्णेर दुईटा जंगके आमरा बोली भागवतेर तृतीय एवं चतुर्थ स्कंद, जेखाने स्वर्ग एवं विसर्गेर आलोचना करा जाए जे किरकम सृष्टि सृजन हलो आबार किरकम सृष्टिते এই যে কি জীব জন্তুদের বিস্তার হলো তাকে বলে বিসর্গ আর সৃষ্টির সৃজনকে বলে স্বর্গ। সেই দুইটি হচ্ছে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দুইটা জঙ্গা নাভি তথা পঞ্চময়েব ষষ্ঠ। এই যে গম্ভীর নাভি দেশ হচ্ছেন শ্রীমদ ভগবানের পঞ্চম স্কন্ধ। যে পঞ্চম স্কন্ধেতে বিবিধ প্রকার স্থানের বর্ণ ভাগবতে এই যে আমাদের ভূলোক ভুবলোক মহলোক জনলোক তপলোক সত্যলোক আমরা কোথায় আছে কোথায় যাব কোথা থেকে আসলাম এই সব বর্ণের সম্পূর্ণ ভূগোল সম্পূর্ণ খগোলের বর্ণন শ্রী পঞ্চম স্কন্ধ, যেটাকে আমরা বলি নাভি দেশ। और भगवानेर बक्षस्थलटी হচ্ছে पोषण तत् अनुग्रह षष्ठ स्कंद। যেরকম महान पापी अजामिलेर ऊपरे नाम प्रभुर जे अद्भुत कृपा এটা কি তিনি কি ভগবানকেও ডাকেন নাই, ডাকলেন কাকে না দূরে ক্রীড়ানকং সক্তং পুত্রং নারায়ণ আভয়া। সে নারায়ণ শব্দটাও অস্পষ্ট ভাবে ডেকেছেন, কেননা মৃত্যু সময়তে আমাদের যে কণ্ঠটা ঘুরঘুরায় विविध प्रकार वायु और कफेर द्वारा एक कण्ठटा स्पष्ट रूपे उच्चारण करते पारे ना, तबे वो तार ऊपर किरकम अद्भुत जे कि नाम है नामाभास नाम नय शुधु नामेर महिमा नय नामाभासेते अजामिलेर उद्धार हये गेल, संसार नष्ट हये गेल। आबार नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति এই যে নামের থেকে আনন্দম বুদ্ধিবর্ধনম প্রতিপদং পূর্ণামৃত স্বাদনম হরিদ্বারে করে আবার তাকে নেওয়ার জন্য শ্রীয়ম সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি নারায়ণ ভগবান বিমান নিয়ে এসেছিলেন, গরুড় বাহন নিয়ে এসেছিলেন। পুত্রাসুরের প্রতি অদ্ভুত কৃপা, যার स्तुति के एक संप्रदाय पुष्टि मार्ग संप्रदाय पोषणम तद अनुग्रहम षष्ठ स्कंद यदि पाठ करें जे भगवानेर किभाबे जे अनुग्रहेर कथा वर्णन करेছেন সেটা হচ্ছে ভগবানের বক্ষস্থল ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের। और सप्तम स्कंद ऋतयः कर्म वासना किरकम जी की युधिष्ठिर महाराजे तार जी की विभिन्न प्रकार जी की धर्म विषय तार जी के प्रश्नेर जी की समस्त संशय के मुक्त करलें
भक्तिर अवतार साक्षात भक्ति स्वरूप श्री नारद जी महाराज, भक्ति शक्ति अवतार, उदय कर्म वासना और अद्भुत प्रहलादेर चरित्र সেটা হচ্ছে ভগবানের দিকে বিশাল এই যে পূজা এবং অষ্টম স্কন্ধ। ভগবান অনেক যে মন্বন্তর আছে, মন্বন্তরতে ভগবান কোন কোন অবতার নেন, যেরকম গজরাজের আবির্ভাবের জন্য হরি অবতার নিলেন, সমুদ্র মন্থনতে ভগবান ধন্বন্তরী রূপে এবং মোহিনী রূপে কিভাবে যে কি প্রকট হয়েছিলেন দেবতাদের উপরে কৃপা করার জন্য, অনেক কথা যে কি বর্ণন করলেন। সেটা হচ্ছে যে কি ভগবানের অষ্টম স্কন্ধ, যে কি ঠাকুরের দুইটা বাহু, সপ্তম এবং অষ্টম স্কন্ধ এবং নবম স্কন্ধতে ঈশান কথা, ভক্তের চরিত্র আর ভগবানের চরিত্র। কেননা আমাদের ভাগবতে দুইটি কথা বলেছেন, না সবি সন্তন লিও নির্ণয় ভজিবে কো দুই সুঘর কে হরি কে দাস। সমস্ত সাধু মুনি ঋষিরা সমস্ত যত গ্রন্থ আছে তাদেরকে আলোড়ন বিলোড়ন করে একটা নির্যাস বের করেছেন যে কার ভজন করলে আমাদের কল্যাণ হবে। তাই তিনি বললেন একটা হরিদাসের আশ্রয় নেন, না হলে হরি ভগবানের আশ্রয় নেন। এই দুইটা ছাড়া আমাদের কোন প্রকার কল্যাণ হইতে পারবে না। सब संतन लियो निर्णय लियो, श्रुति पुराण इतिहास भजिबे को दुई सुघर के हरि के दास। এজন্য নবম স্কন্ধে সূর্যবংশীয় অত্যন্ত যে কি অদ্ভুত শ্রী অম্বরীশ মহারাজের কথা এবং রামাবতারের কথা এবং চন্দ্রবংশীতে শ্রী যদু মহারাজ যজাতি মহারাজের কথা, আবার কৃষ্ণ অবতারের কথা দ্বারা ঈশান কথা, ভগবান শ্রী ব্রজেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের নবম স্কন্ধ যে কি ভগবানের কণ্ঠদেশ। এবং দশমে দশমাশ্রয়ং কৃষ্ণাখ্যং মে পরম তপঃ। দশমতে দশমাশ্রয় হলেন, আশ্রয় তত্ত্ব হলেন ভগবানের সত্য প্রস্ফুটি সত্যজাত কমল স্বরূপ তার মুখার বিন্দু। দশম স্কন্ধ যাকে আশ্রয় নিলে সেটা হচ্ছে সমস্ত জীবের পরমাশ্রয়। যারা আশ্রয় নিলে তবে নিত্য শৃণুয়াৎ কৃষ্ণে অমলে ভক্তি বিপ্সমান। যেই স্কন্ধের আশ্রয় নিলে ভক্তি প্রাপ্তি হয়। যস্যাং বৈহি শ্রিয়মাণায় কৃষ্ণে परम पुरुषे भक्ति रुत्पत्तन्ते शोक मोह भयापहम। समस्त शोक मोह और भय विदूरित हो जाए। সেরকম ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দশম স্কন্ধ আশ্রয় নিলে হি আমাদের ভাব ভক্তি এবং প্রেম বস্তু প্রাপ্তি করতে পারবো। তাই জন্য ভাগবতে বললেন এই যে আত্মদেব তার পুত্র পরম বৈষ্ণব গোকর্ণের চরণাশ্রয় হলেন। আমার গোকর্ণ সমস্ত পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি এরকম উপদেশ দিলেন, বললেন যে পিতা তুমি কেবল এই দশম স্কন্ধকে পাঠ করো, তোমার ভগবত প্রাপ্তি হয়ে যাবে। সেই আত্মদেবের সময় ছিল না বেশি দিন, তিনি কেবল দশম স্কন্ধের আশ্রয় নিয়ে ওর গোলক থেকে মহারাজ বিমান আসলো ওর দিকে স্বধামকে প্রত্যাবর্তন করলেন। দশম পাঠাত বলে বলেছেন अरे एकादश जस ललाट पट्टम। আমাদের শরীরের মধ্যে সমস্ত সবথেকে উত্তমাঙ্গ কোনটা? না, যে কেশব ভগবানকে আমরা ললাটে ধারণ করে
সেই ললাটটা হচ্ছে সব থেকে উত্তমাঙ্গ। সেই উত্তমাঙ্গতে আমরা গোবিন্দকে প্রণাম করি। और সেই ললাটের স্থান নিয়েছেন একাদশ স্কন্ধ। কেননা ভাগবতে একাদশ স্কন্ধেতে যেভাবে দেখি সরল সহজ উপায়তে ভগবানকে প্রাপ্তির কথা ভগবান নিজে উদ্ধবকে और একজন মৈত্রেয়কে সম্বোধন করে বলেছেন, সে একাদশ স্কন্ধ হচ্ছে ভগবানের ললাটপট্ট এবং দ্বাদশ স্কন্ধ হচ্ছে নিরোধ মুক্তির আশ্রয়। এইভাবে ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ স্বরূপটাই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। তো এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র, আর এক ভাগবত ভক্তি রস পাত্র। ভাগবত কি ধারণ করেছেন? ভগবানের নাম রূপ গুণ লীলাকে এই গ্রন্থ ভাগবত ধারণ করেছেন। তাই জন্য ওনাকেও ভাগবত বলে, কেননা ভগবানকে যিনি ধারণ করেন তার নাম হচ্ছে ভাগবত। বুঝলেন? ভগবত গীতা কেন বলা হলো না? ভগবত প্রোক্তা ইতি ভগবত গীতা। ভগবান বলেছেন বলে ওইটাকে ভগবত গীতা বলে, ভাগবত গীতা বলি না আমরা। বুঝলেন তো? কিন্তু ভাগবত কেন বলা হয় না? যিনি তার হৃদয়তে ভগবানের নাম রূপ গুণ এবং লীলাকে যিনি ধারণ করিয়া থাকেন তাকে বলে ভাগবত। এই জন্য গ্রন্থ পরম করুণিক শাস্ত্র, অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ। স্বধামে যখন ভগবান প্রবেশ করলেন, সেই সূর্যস্য প্রতিভাতি সূর্যমেবহি, সে যেরকম সূর্য অস্তা চলে গেলে আবার সেই সূর্য আসে, তদ্বৎ সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শক্তি নিয়ে কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যাতে এই মায়ামুগ্ধ জীবের কৃপা করার জন্য সাক্ষাৎ সর্ব অবতারী হয়ে সমস্ত বেদ বেদান্তর সার নিষ্কর্ষ হয়ে সাক্ষাৎ থেকে ব্রজেন্দ্র নন্দন স্বরূপতে स्वयं श्रीमद् भागवत सप्त ब्रह्म स्वरूपते प्रकट हेलेन। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अरे आसुन ना दादा, एरकम करबेन ना, बसाई दिए चले जाबेन चुपचाप। एजेंट देखि निलाम जे कि कैमरा बंद हो गेल, गाड़ी चले एसेছে। अरे आसुन ना, 2 मिनट गुरुदेव 2 मिनट। और एक भागवत के ना वैष्णव रहते परम भागवत, যারা ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকে তারাও হৃদয়তে ভগবানের নাম রূপ গুণ লীলা নিয়ে বিরাজমান করিয়া থাকেন। তাই জন্য এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র, আর এক ভাগবত ভক্তি রস পাত্র। তাই জন্য কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন শ্রীমদ ব্যাসদেব তার থেকে অদ্ভুত একটা অনমোল বস্তু প্রদান করার জন্য তিনি 10টি অধ্যায়তে, পদ্মপুরাণেতে 6টি অধ্যায় এবং স্কন্দ পুরাণেতে 4টি অধ্যায়ের দ্বারা তার মহিমাকে বর্ণন করে। কেননা আমরা শুনেছি মহিমা জ্ঞান হইতে হয় সুদৃঢ় নিশ্চয়। যদি একটা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যদি আমরা না জানি তাহলে সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বটা আমরা বুঝতে পারবো না। পারবো? একটা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব না জানলে সেই ব্যক্তিকে যেরকম আমরা বুঝতে পারবো না, তদ্বৎ শ্রীমদ্ ভাগবতকে বুঝতে হলে তার যে মহিমাকে যদি আমরা না শ্রবণ করে তাহলে ভাগবতের বিশেষেও আমরা বুঝতে পারবো না। একটা কথা আছে, একটা গডরিয়া, জানেন তো গডরিয়া কাকে বলে? যারা মেষ পালন করে।
মেষ পালন করে। তাকে কি বলে মহারাজ? গডরিয়া। মেষ পালন করে, হিন্দিতে গডরিয়া বলে। উনি জানে না, অজ্ঞানী ছিলেন। জঙ্গলতে মেষ পালন করতে করতে একটা পারসমণি পেয়েছেন, কিন্তু উনি একটা কাচের পাথর মনে করে তার অত্যন্ত প্রিয় মেষের গোলাতে ওটায় বেঁধে রেখেছেন, কেননা খুব দেখি লাইটিং দিচ্ছে, বেঁধে রেখেছেন। কিন্তু ওই রাস্তাতে একটা ব্যাপারী বনিয়া যাচ্ছে, সেই মেষের গলায় সেই যে কি মণিটাকে দেখে উনি ব্যাপার করেন, তো সোনার রূপার চাঁদির ব্যাপার করেন, দেখে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে কি এটা পারসমণিটাকে বেঁধে রেখেছেন। ওই মনে হয় যে কি এই মেষ পালক তিনি জানেন না। তিনি বললেন যে কি বাবা, এই মেষটা খুব ভালো লাগছে, আমাকে দিয়ে দাও। না না, মেষ দিব না, আমি বিক্রি করি না, আমি কেবল পালন করি। বলে তাহলে ঠিক আছে, এই যে লাগাইছেন ওই পাথরটা আমি নিয়ে যাই। নিতে পারি, আপনি কি আছে, আমাকে পেলাম এই জন্য বেঁধে দিলাম না, এর বদলতে যদি কিছু নিতে চান তাহলেও দিয়ে দিব। তা কি দিবেন? আমার পত্নী একটু সবজি দিতেন, চাইতে কিছু নমক দিন নাই, যদি তোমার কাছে কিছু একটু নমক থাকে তাহলে দিয়ে দেন, আমি সবজি। আরে নমক একটু বলছেন, আমার কাছে যদি 10-20 বুড়া নমক ভরা আছে, ওটা নিয়ে যান, আমি ব্যাপার করবো না, একটু নমক দিয়ে দেন। নমক নিয়ে উনি খেয়ে নিলেন, ওর চুপচাপ উনি দিয়ে দিলেন। কেন? ওই মেষ পালক ওই মণির মূল্যটা বুঝতো না। যিনি মণির মূল্যটা বুঝতেন, তিনি কি করলেন, ওই মণিটাকে, পারসমণিকে যখন হাতে নিয়েছেন, ওই পারসমণিটা সে টুট টুট করে ভেঙে গেছে, টুকরা টুকরা হয়ে গেছে, খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেছে। ওর ভেঙে তিনি সেই যে আত্মহত্যা করে ফেললেন। তখন ওই বনিয়াটা বলছেন যে বাবা, আমার হাতে আসতেই তুমি যদি আত্মহত্যা করে মরে গেলেন, খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেলেন, তোমাকে কত শ্রদ্ধায় নিতাম, তোমাকে আমার যে ট্রেজারির ভিতরে রাখতাম, নিত্য প্রতি সকালে উঠে তোমাকে সুগন্ধ অগরবতীর দ্বারা আরতি করতাম, ষোড়শ উপচারে তোমার পূজন করতাম, খুব রসগোল্লা গোলাপ জামুন রাবড়ির দ্বারা ভোগ লাগাইতাম, তোমার খুব সেবা পূজা করতাম। কেননা তুমি তো সাক্ষাৎ যে কি লোহাকে ছুঁলে তো সোনা দিবেন, তাহলে তোমার কত যত্ন নিতাম, তুমি তো তোমার জীবনটাকে নষ্ট করে ফেললেন। তখন সেই পারসমণি বলছে, চিন্ময় তো বস্তু। তখন তিনি বললেন যে বাবা, তুমি যে আমার কিভাবে আদর করতেন সেটা আমি বুঝে নিলাম। ইনি তো হচ্ছেন মূর্খ, এই যে গডরিয়া মেষ পালক, তিনি তো আমার বিষয়তে জানতেন না, কিন্তু তুমি তো বুদ্ধিমান, তুমি তো জানতেন। কি দিয়ে আমার ব্যাপার করলেন, সৌদাটা কি দিয়ে করলেন? সাধারণ একটু নমক দিয়ে আমাকে নিয়ে এসেছেন। তখন আমি জেনে গেলাম, সাধারণ নমক দিয়ে আমার ব্যাপার করেছেন, ওর আমাকে তুমি কত আদর যে করবে বাবা। তাই জন্য বিচার করলাম, আমি আত্মহত্যা করে মরে যাব, কিন্তু তোমার ট্রেজারিতে আমি ঢুকবো না। তাই জন্য বললেন, এই যে দেব দুর্লভ ভাগবতী কথা, যেখানে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণদের অধিকার নাই, যতত্র বৈকুণ্ঠ কথা সুধাপগা ন সাধব ভাগবত তদাশ্রয়া, নদত্র যজ্ঞে সমখম অস্তবা সুরেশ লোকপি নবৈশ্য সেব্যতা। আরে যেই ভাগবতের কথা বলেছেন, বৈকুণ্ঠতেও নাই, সাকেত লোকেও নাই, বৈকুণ্ঠতেও নাই। তার জন্য তো শ্রী রাঘবেন্দ্র সরকার হনুমানকে বললেন যে কি বাবা চলুন, 36,000 বর্ষ পর্যন্ত আমরা এই অখণ্ড ভাবে রাম রাজ্যকে পালন করলাম, এখন চলুন সাকেত ধাম। তখন রাম কথার রসিয়া হনুমান বললেন, ওখানে গেলে যদি আপনার কথা পাবো। ওই সাকেত বৈকুণ্ঠে গেলে রামচন্দ্র বললেন, ওখানে পাবো না।
তখন তিনি বললেন, যাবতী তব কথা লোকে, বাল্মীকি রামায়ণে, যাবতী তব কথা লোকে প্রকৃতি পাবনা তাবত থাস্যামি দেহাস্মিন মামাত্মোহ পালয়ন। বললেন যে প্রভু, যতদিন পর্যন্ত আপনার এই মঙ্গলময় এই ভাগবতী কথায় পৃথিবী পৃষ্ঠতে আছে, ততদিন পর্যন্ত আমি এখানে থাকবো। আর যখন কথা শুনতে পাবো না, তখন আপনার সেবাতে আমি নিযুক্ত হয়ে যাব, তত পর্যন্ত থাকবো। এই জন্য সব থেকে এই দুর্লভ ভাগবতী কথা, যদি কেউ এই কথাতে কোন অধিকারের বিবেচনা নয়, কেবল একটু ধুন্ধুকারী কি নিয়ে এসেছিলেন, ধুন্ধুকারীর কোন যোগ্যতা ছিল এই ভাগবতে? আরে ধুন্ধুকারীর কাছে তো কানও নাই, নাকও নাই, চোখও নাই, তার শরীর ছিল না, একটা প্রেতাত্মা। যদি একটা প্রেতাত্মা ধুন্ধুকারী এই ভাগবত কথা শুনে তার যদি মুক্তি হয়, প্রেতকে প্রেতের পীড়াকে বিনাশন যদি করেন, প্রেত পীড়া বিনাশিনী এই ভাগবতী কথা, তাহলে আমাদের তো ভগবান কৃপা করে পিবন্তি যে ভগবত কথামৃতং শ্রবণ পুতেষু নরস সমৃতং পুনন্তি বিষয় বিদূষিতাশয়ং তচ্চরণ সরোরুহান্তিকম। আমাদের তো দুইটি কর্ণ দিয়েছেন, কেবল কান দিন নাই, একটু একটু কিপও দিয়েছেন বড় বড় করে, নাকি? কেননা রসটা ডাইরেক্ট যদি ফেলেন না, আবার বেরিয়ে চলে আসতে পারে। যেরকম মিট্টির তেল দিচ্ছে, তখন ওই কিপটাতে ভরে যায়, ধীরে ধীরে করে ভিতরে ঢোকে, সেরকম ভগবান একটা কিপ দিচ্ছেন। যদি শ্রদ্ধাপূর্বক যদি কেউ ভাগবতী কথা শ্রবণ করে, তাহলে শ্রদ্ধা রতির ভক্তি অনুক্রমিষ্যতি, এ কথা ভাগবতে বলেছেন যে শ্রদ্ধাপূর্বক কেউ যদি শ্রবণ করেন, শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধেয়া নীতং গৃণস্তস্য স্বচিত্তং কালেন নাতি দীর্ঘেণ ভগবান বিশতি হৃদি প্রবিষ্ট কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানং ভাব সरोरुहं ধুনোতি সমলম কৃষ্ণ সলিলস্য যথা শরৎ। সুখদেব গোস্বামী পাদ বললেন, যেভাবে বর্ষা ঋতুতে এই যে কি পুকুরের জল, নদীর জল, কূপের জল সম্পূর্ণ মলিন হয়ে যায়, আবার যখন শরৎ ঋতু আসে, সেই কূপের জল, সেই পুকুরের জল, নদীর জল নির্মল হয়ে যায়, হয়ে যায় না? আর যদি একবার যদি জল নির্মল হয়ে গেল, তাকে কত যে কি মেটে বের করে, মাটি বের করে যদি ওটাকে জলকে প্রদূষিত করতে চান, তাহলে কিছু ক্ষণের জন্য জলটা প্রদূষিত হইতে পারে, গলিয়া হইতে পারে, কিন্তু আবার 5 মিনিটের পরে আবার জল নির্মল হয়ে যায়। যদি একবার যদি শ্রদ্ধাপূর্বক কথা শ্রবণ করেন, তাহলে কৃষ্ণরূপী ভাগবতী কথা যদি কর্ণরন্ধ্রতে প্রবেশ করেন, তাহলে ধুনুতি সমলম কৃষ্ণ সলিলস্য যথা শরৎ। একবার যদি হৃদয়টা নির্মল হয়ে যায়, লক্ষ প্রয়াস করিও আপনারা সেই হৃদয়কে প্রদূষিত করতে পারবে না, পারবে না, পারবে না। এই জন্য ভাগবত কেবল শ্রদ্ধামূল্য দ্বারা আপনারা শ্রবণ করুন। আমি অনেক সময় বলেছি, তবে আমাদের কথা ওর চলবে। আমরা এই যে দুই পরম ভাগবত, আমি বললাম আমরা তো ভাগবতে থাকবো 7 দিন পর্যন্ত, একটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এখানে শ্রী রাধা বৃন্দাবন বিহারীর প্রসন্নতার জন্য, শ্রী গৌর সুন্দর মহাপ্রভুর প্রসন্নতার জন্য আমরা ভাগবতে এখানে যে কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, 7 দিন পর্যন্ত আমরা কথা শ্রবণ করব। সেই মহাপ্রভুর সুসিদ্ধান্ততে আমরা ভাগবত কথা শ্রবণ করব। এই মহাপ্রভু জগদানন্দ পণ্ডিতকে বলেছিলেন, ভক্তি বিনা ভাগবত ভক্তি বিনা ভাগবত যে আর বাখানে, প্রভু বলে সে অধম কিছুই না জানে। ভাগবতে অচিন্ত ঈশ্বর বুদ্ধি যা, সেই যেন ভাগবত তত্ত্ব বুঝিবার। और परिपूर्ण करिया से सब जन खाए, बहिर्देश गया संतोष पाए।
যেরকম পেট ভরে খেলে, কিন্তু পেট ভরে খেলে কি হবে? যদি সকালে যদি টয়লেট যদি পেটটা সফা না হলো না, তাহলে শান্তি পাবে না। তো পরিপূর্ণ করিয়া সেসব জন খায়, প্রভু উদ্দেশ্যে যা সন্তোষ পায়, সেই মতন প্রেমময় ভাগবত পড়াইয়া তুমি তৎসুখ না পাইলাম, কহিলাম আমি। আরে দেবানন্দ পণ্ডিত, তুমি নামে পণ্ডিত, কেননা ভাগবত এটা ন বুদ্ধি ন চটিকয়া। ভাগবত কেবল মহৎ কৃপা এবং মহতদের কৃপা না হলে, যেটা মহাপ্রভু বলেছেন ভাগবত পড়ো যাই বৈষ্ণবের স্থানে, একান্ত আশ্রয় করো চৈতন্য চরণে। বাস্তবিক এই বস্তুটা আমি অনুভব করি বলছি। শ্রীমৎ মহাপ্রভুর যে গণ, শ্রীজীব গোস্বামী পাদের গোপাল চন্দ্র, रूप गोस्वामी पादर लघु भागवतामृत और सनातन गोस्वामी पादे बृहद भागवतामृत और जीव गोस्वामी पादे সেই যে ভাগবতে বিষয়টি যে সন্দর্ভ, এই যে সন্দর্ভ সর্বসম্বাদিনী সারার্থ দর্শিনী ভাবার্থ দীপিকা, বাবা ভাগবতেতে সবাই विद्यावधि भागवताम तन्मतिर्जया সবাই সব সম্প্রদায়ের আচার্য তার সমস্ত বুদ্ধিকে লাগাই দিয়েছেন এই ভাগবত গ্রন্থে। কেননা বলে যে ইনি যে আনন্দ দিবেন আর কোন গ্রন্থ আনন্দ দিবে না। নান্যৎ স্যাৎ রতিঃ ক্বচিৎ, যদি একবার বলেছেন যে যেরকম একটা সাধকের তিনটা বস্তুতে নিষ্ঠা হওয়া দরকার, একটা হচ্ছে যে গ্রন্থ, और একটা হচ্ছে পন্থ, और একটা হচ্ছে সন্ত। যে গোস্বামী পাদ বললেন একটা বস্তুতে তোমার নিষ্ঠা থাকা দরকার। নিষ্ঠা হইতে উপজে প্রেমের তরঙ্গ। যদি কোন একটা গ্রন্থকে তুমি পরম আরাধ্য ভাবে দিন রাত কেবল ওনাকে পাঠ করবেন, সেই গ্রন্থ তোমার উদ্ধার করে দিবে। যদি কোন একটা বৈষ্ণবকে পরম আদর্শ স্বরূপে সারা জীবন তাকে নেন, তার আচরণ সে বৈষ্ণব পরম কৃপাল, তিনি তোমার উদ্ধার করে দিবে। একটা হচ্ছে গ্রন্থ, আর একটা সন্ত, আর একটা হচ্ছে পন্থ। গোপী ভক্ত পদ কমলয় দাস দাসাম দাস, শ্রীমান মহাপ্রভু যে বলেছেন এটা হচ্ছে আমাদের পরম পরম আরাধ্যের কথা। এই জন্য মহাপ্রভুর আনুগত্যতে না হলে এই ভাগবতের কথা কেউ বুঝতে পারবে না। প্রভুপাদ এই কথাই বলে গেছেন। যা হোক, আমি নিবেদন করছি আমাদের গ্রহণতে এই যে পরম ভাগবত বৈষ্ণবরা এসেছেন, তাদের মুখারবিন্দ থেকে আমরা এই ভাগবতের মহিমা শ্রবণ করব। আমি সর্বপ্রথমে পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী ভক্তি প্রসাদ পদ্মনাভ মহারাজের শ্রীচরণেতে শ্রীধাম মায়াপুর থেকে এসেছেন, তার মুখারবিন্দ থেকে আমরা এই ভাগবতী সংহিতা, যার অন্য নাম হচ্ছে শ্রীমদ নাম পুরাণম, ইদং ভাগবতং নাম পুরাণম। নামের মহিমা গান করা বলে ভাগবতের মহিমা গান করা। ভাগবতের অনেক নাম, তার মধ্যে একটা বিশেষ নাম হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণম বলুন, বা শ্রীমদ নাম মহাপুরাণম, ইদং ভাগবত নাম পুরাণম। আদ্য মধ্য অন্তে চ কেবল নামের মহিমার কথা ভাগবতে বর্ণন করেছেন। এই জন্য এরা নিত্য প্রতি নিরন্তর নাম জাপক, এরকম বৈষ্ণবদের মুখারবিন্দে আমরা শ্রবণ করব। আমি মহারাজের চরণে প্রার্থনা করেছি তার সার গর্বীর বচনকে বলে আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন পরম পূজ্যপাদ মহারাজ।
हरे कृष्ण वंदे श्री गुरु सुजित पदकमलम श्री गुरुन वैष्णवांश शिरूपं साग्रजातं श्रवणरघुनाथं तं सजीवं साधौतं सावधौतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानं श्रवण ललिता शिविशकादितं ओम ज्ञानमतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः पञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरते नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी यशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दावै तुलसीदेवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि जय श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वाग्य श्री गुरुपाद नितलष्टम विष्णुपाद स्थल भक्ति प्रपन्न परिपाज गुरु महाराज चरणे असंख्य धन्यवाद ज्ञापन प्रेम आशीर्वाद नितलष्टम भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज चरणे असंख्य धन्यवाद नितलष्ट भक्ति जनार्दन गोस्वामी महाराज चरणे असंख्य धन्यवाद ज्ञापन प्रेम आशीर्वाद मंचे भक्तिभूषण प्रधान महाराज चरण असंख्य दंडवत ज्ञापन करी आशीर्वाद कामना पंचे निदंडीपाद चरण असंख्य दंडवत ज्ञापन करी सदैव भक्तिमती मातृवृंद वैष्णववृंद वैष्णववृंद सवार चरणे असंख्य दंडवत ज्ञापन करी आशीर्वाद कामना करी आजकेर এই শুভ দিন আমাদের ভাগবতী কথার যে আয়োজন করা হয়েছে আমাদের অনেক সৌভাগ্যের ব্যাপার যে আমরা এখানে আসতে পেরেছি ভাগবতীয় কথা আমরা শ্রবণ করার সুযোগ পেয়েছি কেননা महाराज बोलें যে भागवत उत्तम भागवत पुराण आमादेर दर्शन मात्र दर्शने पवित्र करो दर्शनेर माध्यम दिए आमादेर भागवती कथा श्रवण करते हबे नवदा भक्तिर प्रथम लक्षण हच्छे श्रवण तारपरे कीर्तन श्रवण যত সুন্দর করে আমরা করতে পারবো ভাগবতী কথা আমাদের জীবন ধন্য হবে ধন্যিত ধন্য তার জন্য এই পরিবাসর ভাগবতী সভা আয়োজন করা হয়েছে আমাদের বৃন্দাবন বিহারী যে সেবক গৌর রামগোপাল প্রভু ওনার पाँच भाई एकसंगे থেকে যে এই আয়োজন করেছে ওদের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রণাম জানাচ্ছি ওরা সুখে থাকুক এই পরিবার বৎসর বৎসর যেন ওরা করতে পারে এই ভাগবতী অনুষ্ঠান আমরা সবাই আশীর্বাদ ভগবানের কাছে জানাবো আশীর্বাদ নিয়ে ওরা এটা করবে ভাগবতী কথার এই বিরাট সভার যে সুযোগ আমাদের করে দিয়েছে আজকে আমরা শ্রবণ করব 7 দিন ব্যাপী ভাগবত কথা আমাদের জীবন ধন্য হবে সবার জীবন ধন্য হবে আমরা এই ভাগবত ধর্ম আমাদের
গৌড়ীয় সিদ্ধান্তে যে আমাদের প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আমাদের এই ভাগবতী ধর্ম প্রচার করে আমাদের জীবন ধন্য করার জন্য সর্বত্রই তিনি প্রচার করেছেন। যেমন যদি গৌর না আসিত তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম দেই, রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা জগতের নাথ। যেমন আমাদের প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যদি এই জগতে না আসতো বা আমাদের এই ধর্ম প্রচার না করতো, আমাদের জীবন ধন্য হতো না। তার জন্য আমাদের এই ভাগবতী সভা আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা যারা আসছেন জীবন ধন্য করবেন। 7 দিন ব্যাপী যতই কাজ থাকুক না ভাগবত শ্রবণ করবেন, তাহলে আমাদের জীবন ধন্য হবে। গুরু পরম্পরার কথা শুনেছি যে ভাগবতী কথা শ্রবণ মানা, এই যে একটু আগে বললেন ধন্যারী অজামি, তারা এই নামের গুণে তারা ধন্য হয়েছে। সেই রকম আমাদের নাম করতে হবে, ভাগবত কথা শ্রবণ করতে হবে। অনেকেই বলেন যে আমরা তো অনেক নাম করছি, কেন আমাদের জীবনটা সুন্দর হচ্ছে না? তো নামে তো সবই তো অপরাধ আছে। অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ দেব। মহারাজ একটু বললেন না যে পরশমণি মেষ পালক তার কিছু বুঝতে পারলো না, আর যাকে দিল সে বুঝে দিয়েছিল এটা নিয়ে কিছুটা করবে, কিন্তু তার কাছে তিনি থাকলেন। সেই রকম আমাদের ভক্তি রাজ্যে ভগবানের কাছে আশ্রয় নিতে হবে, গুরুচরণ আশ্রয় নিতে হবে, তবে যে আমাদের শ্রবণটা সুন্দর হবে, আমাদের জীবন ধন্য হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক কাম্য। আজকের এই শুভ দিনে যে বিশেষ কাজ আমাদের যে হয়েছে, এটা হচ্ছে কালকে আমাদের এখানে যারা ছিলেন তারা আমাদের পরিক্রমা করা হয়েছিল। সেই পরিক্রমা অতি সুন্দর হয়েছে। আর আজকে আমাদের প্রথম দিন ভাগবত অনুষ্ঠান। সেই ভাগবত অনুষ্ঠান আমরা সবাই শ্রবণ করব, শুদ্ধভাবে আমরা জীবন ধন্য করব। এই বলে আমার অল্প কথা আমি সমাপ্ত করছি। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কি। এখন আমরা শ্রবণ করব পরম পূজ্যপাদ শ্রীধাম মায়াপুর থেকে আগত পরম পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তি রক্ষক নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের মুখারবিন্দেতে আপনারা অত্যন্ত সন্নিহিত চিত্ত হয়ে ধ্যান করবেন মহারাজের এই ভাগবতী মহিমাকে শ্রবণ করুন। হরে কৃষ্ণ। নাময়ং বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্টায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি কুমুদ সন্ত গোস্বামী নামিনে বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। অনার্পিত চরিচিরাৎ করুণায় অবতীর্ণ কলৌ সমর্পয়তি উন্নতয়োজ্জ্বল রসভক্তিশ্রিয়ং হরিপুরট সুন্দর দুদি কদম্ব সন্দীপিত সদা হৃদয় কন্দরে সুতপাশতি নন্দনম তমাদিদেবং করুণানিধানম তমলপর্ণ সহিতাবতারণম অপার সংসার সমুদ্রং সেতুং ভজমহে ভাগবতম স্বরূপম।
তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরি। বৃন্দায় তুলসী দেব্যৈ প্রিয়ৈ কেশবস্য বিষ্ণু ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবত্যৈ নমঃ। নারায়ণ নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়ে। জয়ের পর সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রী গোপাল ভট্ট দাস গুণাথ। এই ছয়ে কুশাই করি চরণ বন্দন যা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। সর্বাগ্রে পতিত পাবন পরমার্থনীয় বিশ্ববন্দিত আচার্য ভাস্কর আশ্রয় কৃপাত পদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্টং বিষ্ণুদষ্টোত্তরশত শ্রীমৎ ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী তিলক গুরু মহারাজের ভয় চরণ কমল অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত পুনতি জ্ঞাপন পূর্বক জনের নিকট হইতে অভক্তি কৃপা প্রার্থনা করেন। তৎপশ্চাৎ নদীয় শিক্ষা গুরুপাদ পদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্টং বিষ্ণুবাদ ভক্তি জীবন জনার্দন গোস্বামী মহারাজের চরণ কমলে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত পুনতি জ্ঞাপন করি তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন। তৎপশ্চাৎ নদীয় শিক্ষা গুরুপাদ পদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্টং বিষ্ণুবাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীমৎ ভক্তি বৈভব পুরী গোস্বামী মহারাজের চরণ কমলে অসংখ্য দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন করে তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন। উপস্থিত বিষ্ণুবাদ শ্রীমৎ ভক্তি জীবন আচার্য গোস্বামী মহারাজ পরম পূজনীয় বিষ্ণুবাদ শ্রীমৎ ভক্তি ভক্তি ভূষণ গোস্বামী মহারাজের চরণ দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন করি। ত্রিদণ্ডের স্বামী ভক্তি প্রসাদ পদ্মনাভ মহারাজ চরণে দণ্ডবত প্রণাম জ্ঞাপন করি। ধামভূষণ পরম পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ সজ্জন মণ্ডলী মাতৃমণ্ডলী সকলকে যথাযথ সম্মান অভিভাব। শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গের অপার করুণাকে অবলম্বন করে এতক্ষণ যাবৎকাল আমরা অপূর্ব সুন্দরভাবে পঞ্চবাদ ভক্তি মহারাজের মুখারাবিন্দ থেকে ভাগবতের কথা আমরা শ্রবণ করছিলাম, কিন্তু এটা নিয়ম নয়। এখানে আজকে অধিবাস তিথি, তাই কৃপা করে তিনি অন্যান্য মহারাজদের কিছু বলার জন্যে তিনি বললেন। এখানে নিয়ম হচ্ছে উনি একজন বক্তা, একে যবে কথা কয় আর সব মৌন রয়। একজনই বলবেন, তিনি বলছিলেন, কিন্তু তিনি হঠাৎ করে তিনি মহারাজ মানে নিকট থেকে কিছু ভাগবতের কথা আমাদের শ্রবণ করাবেন, তাই এই ব্যবস্থা তিনি করেছেন। তারা চরণে দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন করি। আর এই ব্যবস্থা যারা এই ব্যবস্থা করেছেন আমাদের শ্রীপাদ রামগোপাল প্রভু এবং তার ভাতৃগণ, তাদের তার চরণে এবং তাদের চরণে কোনো কোনো দণ্ডবত প্রণাম। এই যে কি সুন্দর ব্যবস্থা, জগতে অনেক কিছু অনেকে দেয়, দান করে, কিন্তু এই যে মহাদান, ভাগবতের কথা দান, ভগবানের নাম দান, ওই সঙ্গে আবার শুনছি মহাপ্রসাদ দান,
জগতের জীবকে তুলে নিয়ে মায়ার কবল থেকে তুলে নিয়ে একেবারে গোবিন্দের চরণ পাদ পদ্মে পৌঁছিয়ে যাওয়ার জন্য তারা এই ব্যবস্থা। ভাগবত মহাপুরাণ ভগবানই স্বয়ং সাক্ষাৎ ভগবান স্বয়ং কৃষ্ণ, তিনি বাংময়ী মূর্তি। এই ভাগবত এসছে, কিন্তু ভাগবত গ্রন্থ যে ভাগবত এটা আক্ষরিক, এটা আমরা বুঝতে পারি না। তাই বিধান যারা মহাভাগবত, মহারাজ একটু বললেন ভাগবত দুই প্রকারে, গ্রন্থ ভাগবত আর ভক্ত ভাগবত। তাই ভক্ত ভাগবত তিনি গ্রন্থ যে ভাগবত, গ্রন্থে যে ভাগবত কি লীলা কথা যে কি বস্তু আছে, সেই বস্তুকে আমাদের সম্মুখে দান করে, তুলে ধরে। অতএব সেই কথা সাধুকে মহাভাগবতের নিকট থেকে ভগবত কথা শ্রবণ করলে হৃদয়ের যত কলমশ আছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর সেই পরিষ্কার চিত্তে একমাত্র সাক্ষাৎ গোবিন্দ স্বয়ং ভগবান রাধা গোবিন্দ কৃপা করে সেই জীবকে ধন্যাদি ধন্য করতে পারবে। এই জন্যে এই ভাগবতের ব্যবস্থা। তবে একটি আমার প্রার্থনা নয়, একটি আমার অনুরোধ, শুধু প্রার্থনা বলবো না, আপনাদের চরণের অনুরোধ করব যে এই ভাগবত কথা শুধু শ্রবণ করলে হবে না, ভাগবত কথাটাকে নিয়ে যেতে হবে। বাড়ি থেকে এসছে শূন্য পাত্র নিয়ে, এখন এই শূন্য পাত্র, শূন্য যে ব্যাগ পাত্র, এটাকে ভর্তি করবে, ভর্তি করে নিয়ে সেটাকে চলে যাবে না, তাহলে হবে ভাগবত কথা শ্রবণের বিশেষ ফল। যেমন একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি, যে এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছে, এক পাঠক পাঠ করতে আসছে, সেখানে 3 দিন যাবৎকাল পাঠ হবে। এখন ওই গ্রামে একজন ব্যবসাদার, দোকানদার, সে তার ছেলেকে নিয়ে দোকানদারি করে। এখন ছেলেটিকে বাবা ছেলেটিকে বলছে যে দেখো বাবা, তুমি দোকানটা সামলাও, আমি এখানে ভাগবত পাঠ হচ্ছে, এক পাঠক পাঠ করতে আসছে, আমি একটু পাঠ শ্রবণ করে আসি। এখন ছেলে মানুষ, সে দোকান সামলাচ্ছে আর বাবা পাঠ শুনতে আসে। এখন পাঠ শুনছেন, প্রথম দিন পাঠ শুনেছেন, খুব ভালো লেগেছে, দ্বিতীয় দিন আসছে। এখন দ্বিতীয় দিন যখন আসছেন, তখন দ্বিতীয় দিন সব দিন তো এক প্রসঙ্গ হয় না ভাগবতে, এক একদিন এক একটা প্রসঙ্গ আছে। এখন দ্বিতীয় দিন ভাগবত পাঠক সেদিন নীতি কথা বলছে। নীতি কথা যেমন যে অন্যায় করলে তার ফল আছে, পাপ হবে, পাপ হলে তার নরকে যেতে হবে, কাউকে ফাঁকি দেওয়া চলবে না, এসব নীতি কথা। কাউকে ফাঁকি দিলে পাপ হবে, সেই পাপের ফলে নরক ভোগ করতে হবে, এইসব নীতি কথা, এইসব হচ্ছে। এখন এই শ্রবণ করে তিনি চলে গেলেন। এখন তৃতীয় দিন যখন আসছে, তখন ছেলেটি বলছে, বায়না ধরেছে যে দেখুন বাবা, আপনি তো 2 দিন পাঠ শুনে আসছেন, কি পাঠ হয় আমি তো জানি না, আমি আজ যাব। এখন সেই বাচ্চা ছেলে সহজ সরল প্রাণা, ও বাচ্চা ছেলেটি পাঠ শুনতে আসছে। এখন পাঠ শুনতে এসে সেদিনও পাঠক আগের দিনও একটু নীতি কথা বলেছেন, আর সেদিন বিশেষভাবে নীতি কথা বলেছেন। এখন এই নীতি কথাগুলো ওর মনে লেগেছে। কি লেগেছে? যে আমরা যে দোকানদারি করি, সেখানে আমাদের পাঠ করাটা কম, লোককে ফাঁকি দিই, এতে পাপ হচ্ছে, আর সেই পাপের ফল আমাদের ভোগ করতে হবে। সর্বনাশ, এ তো আর করা যাবে না। দোকানে আরো সব ভেজালের জিনিস আছে, ডালে ভেজাল, চাউলে ভেজাল, তেলে ভেজাল দেওয়ার সব বস্তু আছে, এগুলো আছে। এসব শুনে ওই বাচ্চা ছেলেটি খুব মন খারাপ করে আস্তে আস্তে বাড়িতে গেল। বাড়িতে গিয়ে তখন দোকানে ঢুকেই পাট করাটা তখন ফেলে ফেলে দূরে।
তখন বাবা বলছে যে এই তুমি এই বাটখারা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? তাহলে বাবা এসব আমি জানি, এই বাটখারা আমাদের কম, এই 1 কেজি পুরানে, অতএব এই বাটখারা আমার ফেলে দিতে হবে। আমি আজকে সব শুনে এসেছি, পাঠে আমাকে পাঠক বলেছে যে লোককে ভাঙি দেওয়া কঠিন সাজা হবে বাবা, এ মহাপাপ, এ করা যাবে না। যখন সব ফেলতে গেলেন তখন বাবা বলছে যে হতভাগা, আমি কি পাঠ শুনিনি? আমিও ভাগবত পাঠ শুনেছি, শ্রবণ করেছি, আর নীতি কথা আমিও শুনেছি, কিন্তু আমি যখন পাঠ শুনে যখন বাড়িতে আসতাম, যার বাড়িতে পাঠ হতো সেখানে আমি সমস্ত পাঠ ঝেড়ে ঝুড়ে রেখে দিয়ে চলে আসতাম, শূন্য হাতে চলে। আর তুই একদিন পাঠ শুনে সেই পাঠ আমার দোকানের ভিতর ঢুকিয়ে দিচ্ছিস, অত বাবা কোথাকার, যা এই পাঠ আমার সেই বাড়িতে রেখে দিয়ে চলে আয়। এইরকম পাঠ শ্রবণ করলে, এইরূপ যদি হরিকথা শ্রবণ হয়, তাহলে আমাদের কোনো মঙ্গল হবে না। এই জন্য ভাগবত নিত্য সেবায়, নিত্য ভাগবত সেবা করতে হবে, নিত্য ভগবত কথা শ্রবণ কীর্তন করতে হবে। মহারাজ কৃপা করে আসছেন আপনাদের হয়তো একটা টাইম নিয়ে 7 দিন যাবৎকাল তিনি হরি কথা বলবেন। শুধু 7 দিন শ্রবণ করলে হবে না, আমাদের নিত্য ভাগবত সেবায়, নিত্য ভাগবত শ্রবণ করতে হবে, নিত্য ভাগবত সেবা করতে হবে। তাহলে এই জীবের একমাত্র আধ্যাত্মিক মঙ্গল লাভ হবে। যাই হোক, এখানে পূজ্যবাদ প্রধান মহারাজ তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকে কৃপা করে আমাদের দর্শন দেওয়ার জন্য শুধু নয়, তিনি শুধু যেমন পরীক্ষিত মহারাজ এটা ভালো জানেন, আমরা আর কি জানি। পরীক্ষিত মহারাজের সভাতে যখন সুখদেব গোস্বামী মহারাজ আসছেন, তখন সুখদেব গোস্বামী মহারাজ দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম বললেন অহমদ্য বয়ম ব্রহ্ম, আসুন সুস্বাগত। কেন ব্রহ্ম? তার কারণ ব্রহ্মণ মানে আপনি বেদজ্ঞ, আপনি বেদজ্ঞ শব্দের অর্থ হচ্ছে আপনি পণ্ডিত শুধু নয়, আপনি আচার্য, আপনি সমস্ত বেদ বেদান্ত যত সার সব কিছু আপনি অবগত আছেন। অতএব আপনি এসেছেন কৃপা করে। কি তারপরে কি বলেছিলেন? আমি ক্ষত্রিয় না, কিন্তু এখানে আপনার আসার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু কৃপায় অতিথি রূপে আপনি অতিথি রূপে আসছেন। অতিথি যেমন কি করে, এই জগতের কোন অনিত্য বস্তু আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসে আত্মীয় স্বজন অতিথি যারা, কিন্তু আপনি যে বস্তু দিতে এসেছেন, আপনি যে বস্তু নিয়ে এসেছেন, সেটা এই জগতের কোনো বস্তু নয়, এই জগতের পরপারে যাওয়ার বস্তু আপনি দিতে এসেছেন। অতএব পূজ্যবাদ মহারাজকে আমি ধন্যবাদ জানাই, তিনি কৃপা করে শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকে বৃন্দাবনের সব যে সেই গোবিন্দ রাধা গোবিন্দকে তিনি সঙ্গে নিয়ে চলে এসছেন। তিনি মহাভাগবত, তাই ভাগবত কথা বলবেন। অতএব আমরা এখানে আর বেশি সময় নেব না, তিনি কৃপা করে আমাদের হরিকথা শ্রবণ করান। আমি এখানেই আমার হরিকথা বিশ্রাম দিচ্ছি। আমি আর বিশেষ বাঞ্ছা কল্পতরু বৈষ্ণ কৃপা সিন্ধুভ্যো বচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। অত্যন্ত সার সুন্দর গর্বিত ভাবে আমাদের পরম পূজ্যপাদ মহারাজদের মুখারবিন্দেতে শ্রবণ করলেন। আমাদের একটা ওড়িয়াতে আছে যে পথির পাঠ পথিরে থাউ ঝাড়ি